சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஏதாவது கதை வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் பை அ புக் அண்ட் ஐ கிவ் இட் டு மை மாம் வில் ரீட் இட் அண்ட் நான் அதை கேட்டு அந்த கதையை இது பண்ணிக்கிறேன். ஈவன் ஸ்கூலில் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ ஷி ஆல்வேஸ் ரீட்ஸ் அண்ட் ஐ கோ ரைட் மை எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேட்குறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் லைக் இட் கோஸ் ஸ்ட்ரெயிட் காதுலேருந்து நேரம் மூளைக்கு போயிடும். இன்றைக்கு இங்கே நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான பேர் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். இதிலே ஒரு ஏஐ இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களைப் போலவே ஒருத்தர் வரலாம். பிற்காலத்தில் இது நடக்கப் போகின்ற ஒரு விபரீதங்கள், இதை அடிப்படையாக வைத்து எதிர்காலத்தில் வர டிஸார்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள், ஃபியூச்சர் டிஸார்டர்ஸ், அது வரலாம். அப்படி வந்தால் நாம் எங்கே யார் நல்லவர்கள், யார் கெட்டவர்கள், யார் உண்மையானவர்கள் என்று நமக்கு தெரிய போவதில்லை. வாழ்க்கையை குழப்பமாகிவிடும். அப்பேற்பட்ட அபாய கட்டம் வரக்கூடாது என்கிற எண்ணத்திலே எழுதப்பட்ட கதையை தான் எனக்கு நானே நல்லவன். Genuinely happy to be here. Good evening. And நான் வரதுக்கு முன்னாடி ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆப்பை பற்றி இந்த ஆடியோ ஓடிடி பற்றி எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு ஸ்னீக் பீக் கிடச்சிது ஒரு 1 week ago and I was genuinely surprised. Firstly, I think it is a really it's innovation அப்படின்னு நினைக்கிறேன் and that's why I'm here. ஒரு 6 months முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒன்று போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு என்னோடய டீம்லேருந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. And I think at that time they themselves were not sure, they were trying to figure out, but their heart was in the right place அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு. And I thought what an innovative idea. But இதே ஸ்பேஸில் 2-3 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வேறு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும். But then when I got a sneak peek of what this app entails, what this audio OTT entails, I was really genuinely very happy. And it's something that I wanted to be a part of, for a very long time. Stories, obviously, and these stories that come to you, you don't have to read them. Like, I know there are people in my team also who can't read Tamil, but they work in the industry and they work in Tamil films and all that. This of course is in other languages also, but I thought it was a great idea where you can listen to these stories and it's almost like this. I was talking to Venki sir, இந்த ஒளிச்சித்திரம் அப்படின்னு வரும் தெரியுமா, நிறைய இந்த படங்களுடைய சீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்போம், ரைட், வித் த மியூசிக் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபார் different actors, almost like speaking for the characters in the novel, in the books. So it seemed like a very innovative idea, and then when I got to listen to it, I was really, really surprised and happy that they've taken the effort without worrying about what will come, without worrying about profits and everything. I'm sure that idea is there, but right now it seems like a very innovative idea that these guys have put together, and I really wish you guys all the best, and I'd love to be a part of this in some way. I have actually, I'm not marketing myself here, but I've dubbed for a couple of other platforms, but nothing like this, where, the emotion is also there, and there's backing music and sound effects and all that. So I think also the idea of all of us being here is to put this out to a lot more people, and that's the idea here, and I really wish we talk about this and put this out. I know in a place like Bangalore and all, where generally they tell you that there's a lot of traffic, this seems like the ideal thing to do when you're driving a car and stuck in traffic. You just listen to the sounds coming through your speakers, where you can listen to a story, that you might not have read or that you don't have time to read. So all the best to the whole team. Thank you for calling me. I got an opportunity to meet somebody I've been wanting to meet also for a very long time, Mr. Rajesh Kumar, and we just fixed an appointment to sit and discuss a story together also. So that way I'm also very happy that that happened. So let's try and reach this out to a lot more people and subscribe and pick up the app. And Venki sir was telling me that hopefully at some point this will be a video OTT also, and that's something that really interests a filmmaker like me, because we really want a lot more options to put our work out, and it seems very difficult to reach out to certain platforms also these days. So if you can give us first preference, Venki sir, because I was here today, it will be very useful for people like me. So thank you, and all the best to everybody. To talk about Venki sir, as such, he's always bubbling with ideas, and he's so enthusiastic about creating something new, and he was always talking about something innovative. And I'm very happy to see and be part of Radio Room as such, and also not only about Venki sir and Chitra ma'am also. She's always been very supportive with Venki sir. And Radio Room as such, I've been from the radio industry,
And how Gautam sir said, I second him, like listening to Thirai Kadai Vasanam. I remember there used to be a cassette in, when I was very young, and I used to listen to it about on the Vasanam, or Padatode Vasanam Matto Varum. And it is very interesting to listen to that. And இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பசங்கள்லாம் வந்து பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். And I am sure that they are not going to find a book and read this particular stories, as regional stories, which is very much our blood and flesh, very much us, very much traditionally thought, written scripts. And ellarum on the new age, modern people, modern stories, and that's where people are going into at this point of time. And everybody is busy. There is no time for people to sit and read. And this is a beautiful space, radio room, which you have created, sir. And I'm sure, like, I have a problem. I can't read. Even in my shooting, my assistant director used to read. And I கேட்டுட்டு அப்படியே டைலாக் சொல்லுவேன். பிகாஸ் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு பேராகிராஃப் வாசிச்சேன்னா அந்த ரெண்டாவது பேராகிராஃப் வாசிக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மறந்துடும். ஸோ ஐ கான்ட் கனெக்ட். ஸோ ஐ திங்க் ஏதோ டிஸ்லெக்ஸியாலாம் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் நான் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணல. பட் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஏதாவது கதை வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் பை அ புக் அண்ட் ஐ கிவ் இட் டு மை மாம் வில் ரீட் இட். அண்ட் நான் அதை கேட்டு அந்த கதையை இது பண்ணிக்கிறேன். ஈவன் ஸ்கூலில் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ ஷி ஆல்வேஸ் ரீட்ஸ் அண்ட் ஐ கோ ரைட் மை எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கேட்குறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் லைக் இட் கோஸ் ஸ்ட்ரெயிட், காதுலேருந்து நேராக மூளைக்கு போயிடும். ஸோ ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் திங் தட் யூ கேன் கிவ் இட் டு த யங்கர் ஜென்ரேஷன். நான் when I was in radio, I used to always say I created something called sparklers, like பாட்டு மட்டும் போட்டுட்டு இருப்பாங்க, நடுவில் ஜோக்ஸ், small snippetsலாம் பண்ணுவோம். So we create visual for it and things like that. And this is amazing. And like, you bringing in real music scores and also the, art part of it. Beautiful, sir. And I am sure not only me, the younger generation will thank you for bringing in such kind of stories to their table. And it will entertain them, and there will be a major change of listening. Kelvi ஞானத்துக்கு ஒரு சூப்பர் பேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் லாட். வெங்கி என்னோட நெறிய நண்பர். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸாக அவரை தெரியும். எப்போதுமே எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சதே அவரோட எந்தூசியாசம். ஒரு ட்ரெமெண்டஸாக ஒரு ஏதோ பண்ணணும் சார், ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ணணும் சார், அதே எல்லாரும் அழைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருக்காங்க சார், புதுசாக பண்ணலாம், என்ன சார் புதுசாக பண்ணலாம், ஐடியா சொல்லிகிட்டே இருப்பார். சார் இந்த மாதிரி பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட், இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். இவ்வளோ ஐடியாஸோடு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு கரெக்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாட்டல. அவரும் பல இடத்துல பல ஓடிடிக்கும் பல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்கார். நானும் போயிருக்கேன் கூட. நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் சார், இந்த எந்தூசியாசம், இவரோட டேலண்ட், இவரோட பயோடேட்டா பார்த்தாலே ஷாக் ஆகிடுவாங்க. அவ்வளோ பெரிய பயோடேட்டா, அது ஆர்டினரி பயோடேட்டா இல்லை. இந்த மாதிரி இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு, இவரோட ஐடியாஸை வந்து நீங்கள் உட்காருங்க சார், ஒரு 10 நிமிஷம் அவரோட ட்ராவல் பண்ணுங்கள், நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ டெரிஃபிக் ஐடியாஸ் இருக்குது. இதை வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஈஸியாக ஒரு செல்ஃப்லெஸ்ஸாக வந்து ஐடியா கொடுத்தாரு. அப்போ கூட யாருமே ஏற்றுக்கல. ரொம்ப சோழ்ந்து போவார், ஃபோன் பண்ணுவார், என்ன சார் இப்படியே இருக்காங்களே சார், சார் டைம் வரும் யூ வில் டூ இட் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்க. ஒரு நாள் திடீர்னு சார் ரேடியோ ரூம்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் சார், ரேடியோ பிளேஸ், ரேடியோ தெரிய ரேடியோவா, எல்லோரும் டிஜிட்டல் இன்னெல்லாமல் எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணின்னு போய்ட்டு இவர் எங்கேயோ பேக்கில் போகிறாரு, ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோக்கு போகிறாரு. பயந்துட்டேன். பட் ஐடியா உள்ளே எங்கேயோ இருக்குது, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கான்செப்டில் வரமாட்டார். அந்த கான்செப்டை ப்ரில்லியண்ட்டாக அவர் ஒரு இதுக்குள்ளே ஒரு ஐடியாவை நுழைச்சி அதை பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. அண்ட் டுடே இந்த லான்ச்சு, இந்த சக்ஸஸுக்கு அது வெங்கியோட ஜீல். அண்ட் எனக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங், ஃபஸ்ட்டு பேபி ஸ்டெப் எடுத்துருக்காரு. இங்கேருந்து பல மேலும் நிறைய ஒரு இதில் பிளான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் டெஃபினெட்லி அவரோட இந்த பிளான் பெரிய சக்ஸஸாக வரும். அவருக்கு லைட்டஸ்ங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு டீம் வேறு பேக்கில் சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க. ஐ எம் ஆல் தேர், வி ஆர் ஆல் தேர். ராஜேஷ்குமார் சார் மாதிரி ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டர். நான் அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஷாக்கடு, எப்படி இந்த ஏஜில் இந்த எனர்ஜி
பார்க்கும்போது சார் ஒரு புது கதை இருக்குது சார், அது நீங்கள் தான் பண்ணணும் சார், எப்போதும் எனக்கு எப்போதும் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஹி ஹேஸ் such great writers and such nice people around. And இந்த ப்ராஜெக்ட் பிக் சக்ஸஸாக வரும். இன்னும் போக நிறைய குட் நியூஸ் அண்ட் குட் ஐடியாஸ் விதோட வெங்கி வில் ஷைன் and we are always there to support him. வெங்கி வெங்கி என்று எல்லோரும் வெங்கியை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார். அவர் மாதம் சொல்லுவார், நான் வெங்கியை போய் பார்த்துட்டு வரணும். ஐ எம் வெரி கன்ஃபியூஸ்டு, எனக்கு மனசு சரியில்லை, இப்போ வெங்கியை பார்த்துட்டு வந்தால் சரியாயிடும். எங்கே போகிறேன்னா திருப்பதிக்கு போவார், வெங்கடாச்சலபதி. அப்புறம் வெங்கடாச்சலபதி செல்லமாக கூப்பிட்றது வெங்கி. டேய் வெங்கி, நான் வர்றேன், கூட்டம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிடா, நான் வந்தால் கூட்டம் இல்லாமல் என்னை கூப்பிட்டு போடா என்று உரிமையோடு பேசுவார். அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வைத்தார். இன்றைய கோவையில் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருக்கின்றார். அவ்வளோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அந்த வெங்கடாச்சலபதி, லார்ட் வெங்கடாச்சலபதி. அந்த பெயரை வைத்துக்கொண்டு அந்த வெங்கி வெங்கி என்று அன்போடு அழைத்து கொண்டு வெங்கி என்னோடு இணைந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். என்னுடைய மகன் கார்த்திக் குமார் ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் செய்து, அப்பா வெங்கி உங்கள்கிட்ட பேசணும். யாரா வெங்கி? தெரியலப்பா, வெங்கின்னு ஒருத்தர் வந்து பேசணும், உங்கள் கதைகளை பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு, உங்கள் க்ரைம் கதை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி நீ கொடு, ஏன்னா நிறைய பேர் என்னுடைய கதையை பண்ணிட்டுருக்காங்க. நிறைய கதைகள் என்னுடைய நாவல்ஸ். சோஃபார் ஐ ஹேவ் ரிட்டன் 1500 novels. I am moving to Guinness. ஒரு நாள் கிடைக்கும். ஐ வில் கெட் கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஆனால் தேர் ஆர் so many formalities in the Guinness group. ஒரே ஒரு லாங்குவேஜில், அது வேர்ல்டு லாங்குவேஜில் 1500 novels எழுதுனா நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறோம். தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியை வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ நாவல் எதிர்க்கீங்க, அதை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் பண்ணாட்டையும் பரவாயில்லை, என்னை தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கின்னஸ் அவார்டுக்கு மேலே. அதனால்தான் இன்றைக்கு இந்த மேடை எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. I have got this day. உண்மையில் சொல்கின்றேன், நான் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போவதில்லை. சினிமா சம்பந்தப்பட்ட விழாக்களுக்கும் நான் இதுவரைக்கும் ஒரு 5 படங்கள் நான் செய்திருக்கின்றேன். 5 கூட நன்றாகவே போயிருக்கின்றன. ஆனால் ஒரு தடவை கூட ஆடியோ லான்ச் போனதில்லை, போக பிரியப்படையவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு இது வந்து என்னுடைய உலகம், என்னுடைய புத்தக உலகம். இது என்னுடைய நாவல்கள், என்னுடைய பாத்திரங்கள் உயிர் பெறுகின்றன, அவை பேசப்படுகின்றன. அவற்றை கேட்டு எல்லோரும் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். இவர் என்ன கிரைம் நாவலிஸ்ட் தானே, இவர் என்ன ஒரு பெரிய இலக்கியவாதியா என்று கேட்கலாம். கிரைம் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. முதலே என்னுடைய அம்மா எனக்கு சொன்ன கதை காக்கா வடை கதை அல்ல, வீரக்கதை. டேய், காரமடை தான் நம்முடைய குலதெய்வம். அந்த காரமடைக்கு கோவையிலிருந்து போகும்போது மாட்டு வண்டி கட்டுக்கொண்டு போவார்கள். திருடர்கள் வருவார்கள். உன்னுடைய தாத்தா சிலம்பம் எடுத்து அவர்களை அடுத்து விரட்டுவார், அறிவாளை காட்டுவார் என்றெல்லாம் எனக்கு கதைகள் சொல்லுவார்கள் என்னுடைய அம்மா. அந்த கதைகளை கேட்டு கேட்டுத்தான் என்னவோ இன்றைக்கு நான் கிரைம் நாவலிஸ்டாக மாறியிருக்கின்றேன். காக்கா கதை வடை சொல்லவில்லை, அந்த கதை சொல்லவில்லை. இது போன்ற நிறைய இருக்கின்றன. பிறகு நான் யோசித்து பார்த்தேன். முப்பெரும் காவியங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ராமாயணம், மகாபாரதம், சிலப்பதிகாரம், இந்த 3லுமே கொட்டி கிடக்கின்றது கிரைம் சம்பவங்கள். உலகிலேயே முதல் பெண் கடத்தல் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? சீதை. ராவணன் சீதையை கடத்தி கொண்டு போனான். முதல் பெண் கடத்தல், ஃபர்ஸ்ட் கிட்னாப். முதல் பாலியல் பலாத்காரம் திரௌபதி அரசவையிலே துகிலுரைப்பட்டால், அது கிரைம் இல்லையா? முதல் கோர்ட் சீன் கண்ணகி, பாண்டியனுக்கும் கண்ணகிக்கும் கோர்ட் சீன், அது கிரைம் இல்லையா? சகுனியை போற ஒரு வில்லன் உண்டா? கூனியை போற ஒரு வில்லி உண்டா? எத்தனை சதி திட்டங்கள் எத்தனை இருக்கின்றன.
இதனால் தான் நான் கிரைம் கதைகளை எழுத ஆரம்பித்தேன். இதில் தான் மகாபாரதம் எத்தனை தடவை வந்தாலும், அது சினிமாவிலே வந்தாலும், டிவியிலே வந்தாலும், எதிலே வந்தாலும் அதை ஆர்வத்தோடு பார்க்கிறோம். பாண்டவர்கள் கண்டிப்பாக ஜெயித்து விட வேண்டும், கௌரவர்கள் வெற்றி பெறக்கூடாது என்று ஒரு பதைப்பதைப்போடு நாம் பார்க்கிறோம். எப்படியும் பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிப்பார்கள் தெரியும், ஆனாலும் ஒரு பயத்தோடு நாம் பார்ப்போம். காரணம் அந்த காட்சிகளின் ஆக்கம். அதைத்தானே நான் எல்லா கதைகளுமே எடுத்துக்கொண்டு, ஆனால் கிரைம் கதைகள் மட்டும் வாழ்க்கை அல்ல, அதில் விஞ்ஞானத்தையும் கலக்க வேண்டும் என்று நிறைய கதைகளை எழுத ஆரம்பித்தேன். கதை ஒரு கடல். நீங்கள் ஒரு சிறிய ஒரு மக்கை எடுத்துக்கொண்டு போய் கடலிலே ஒரு நீரை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் அந்த கடல் என்ன வற்றிவிடப் போகிறதா? இன்னும் எழுதுவேன். ஸ்டில் ஐ ஆம் ரைட்டிங். I have written so many novels. I am writing. I will write. இன்னும் நான் எழுதுவேன். இன்னும் நான் எழுதக்கூடிய அளவிற்கு எனக்கு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. வெங்கிக்கு இப்பொழுது நான் சில நாவல்கள் கொடுத்திருக்கிறேன். நிலவுக்கும் நெருப்பென்று பேர், கண்ணை நம்பாதே என்ற சில பல நாவல்கள் நான் கொடுத்திருக்கின்றேன். வெங்கியும் அவருடைய மனைவியும் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தார்கள். சார், உங்கள் நாவல்கள்லாம் நிறைய நல்லா போயிட்டுருக்கு சார், ஆனால் எங்களுக்கு புது நாவல் என்று சொன்னார்கள். நான் புதிதாக எழுதி தருகிறேன் வெங்கி, நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், எத்தனை நாள் உங்களுக்கு வேண்டும், நீங்கள் கொடுத்தா வாங்கிக்கிறேன் சொல்கிறேன். நான் இப்பொழுது 5 புதிய சிறுகதைகளை எழுதி அவர் கொடுத்திருக்கின்றேன். அந்த 5 புதிய சிறுகதைகளும் இனி வருங்காலத்தில் உங்களை வந்து அடையும். எந்த புத்தகங்களும் வராத கதைகள். இது மட்டுமல்ல, நாவல்களையும் உங்களுக்கு நான் எழுதி தருகின்றேன் என்று சொல்கின்றேன். இப்பொழுது நான் பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது டைரக்டர் கௌதம் வாசுதேவன் வந்தார்கள். அவருடைய படங்கள் எனக்கு பிடிக்கும், ஏன்னால் எல்லாம் கிரைம் சார்ந்து, கிரைம் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அவருடைய முதல் படம் காக்க காக்கதிலிருந்து நான் பார்த்தேன். ஒரு மிகச் சிறப்பான ஒரு, ஏன்னால் யார் கிரைம் கதை எழுதினாலும் எனக்கு பிடிக்கும். அதே கண்கள் காலத்திலிருந்து அந்த கிரைம் கதைகள், அந்த கிரைம் சம்பந்தப்பட்ட கதை எல்லாமே பிடிக்கும். அவர் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார், ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிறார், இன்னறைக்கு அமர்ந்தார். இதுவும் காலம் செய்த ஒரு மேஜிக் தான். இன்றைக்கு ஏன் அவர் வர வேண்டும், இந்த விழாவிற்கு ஏன் அவர் வர வேண்டும்? வந்தார், அமர்ந்தார். சார், உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நிறைய படிச்சிருக்கேன், நாம் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி உடனே என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை வாங்கி கொண்டார். பண்ணுகிறோமோ இல்லையோ, ஒரு ஆர்வம், ஒரு சந்திப்பு நிகழ்வு. இதெல்லாம் காரணம் அந்த வெங்கி என்கிற மனிதரையும் வந்து நிற்கிறது. இதற்கெல்லாம் காரணம் அந்த வெங்கி. அந்த வெங்கி இல்லாவிட்டால் நாம் இந்த ஒரு நிகழ்வை வந்திருக்க முடியாது. எந்த ஒரு விஷயமுமே என்றைக்குமே ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு புள்ளி, இழுத்தால் ஒரு கோடு என்று சொல்வார்கள். அந்த புள்ளி இப்பொழுது மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து ஒரு கோடாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. நான் முதலில் 1969 ஒரு கதை எழுதினேன். அந்த கதைக்கு கிடைத்த சன்மானம் 10 ரூபாய். அந்த காலத்திலே 10 ரூபாய் என்பது இன்றைக்கு 1000 ரூபாய். இன்றைக்கு நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன். ஐ ஹவ் ஏர்ன் மோர். ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த வரவேற்பு இன்றைக்கும் இருக்கின்றது. என்னை அப்டேட் செய்து கொள்கிறேன். எனக்கு வயதாகிவிட்டது என்று நீங்கள் சொல்லலாம், ஆனால் எனக்கு வயதாகவில்லை என்று தான் நான் சொல்லுவேன். ஏனென்றால் என்னை அப்டேட் செய்து கொள்கிறேன். இன்றைக்கு என்ன கதை எழுதுவது? இப்பொழுது சமீபத்தில் ராணியிலே ஒரு தொடர்கதை எழுதினேன். எனக்கு நானே நல்லவன் என்று ஒரு ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வைத்து ஒரு கதை எழுதினேன். ராணி பத்திரிகையிலே அந்த கதை வெளிவந்தது. 35 வாரங்களாக நான் எழுதினேன். அந்த கதை ஏஐ என்ற இது ஆர்டிஃபிஷியல் வரப்போகிறது. இன்றைக்கு இங்கே நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான பேர் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். இதிலே ஒரு ஏஐ இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களைப் போலவே ஒருத்தர் வரலாம். பிற்காலத்தில் இது நடக்கப் போகின்ற ஒரு விபரீதங்கள், இதை அடிப்படையாக வைத்து எதிர்காலத்தில் வர டிஸார்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள், ஃபியூச்சர் டிஸார்டர்ஸ், அது வரலாம். அப்படி வந்தால் நாம் எங்கே யார் நல்லவர்கள், யார் கெட்டவர்கள், யார் உண்மையானவர்கள் என்று நமக்கு தெரிய போவதில்லை. வாழ்க்கையை குழப்பமாகிவிடும். அப்பேற்பட்ட அபாய கட்டம் வரக்கூடாது என்கிற எண்ணத்திலே எழுதப்பட்ட கதை தான் எனக்கு நானே நல்லவன். அந்த வார்த்தையை சொல்வது கூட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ரோபோ தான் சொல்லுகிறது. அதுதான் ஆட்களை கொள்கிறது, அதுதான் ஆட்சியை நடத்துகிறது, அதுதான் மனித வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி கொண்டே போகிறது. இந்த அபாயம் பிற்காலத்தில் வரக்கூடாது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரக்கூடாது. மனிதன் தான் என்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு உண்மையை வைத்துத்தான் நான்
அந்த கதையை எழுதினேன். அந்த கதையும் இந்த ரேடியோ ரூம் என்கிற அமைப்பில் வரப்போகிறது. ஒரு லைக்காவை போல இன்றைக்கு ஒரு லைட் கிடைத்திருக்கிறது. நமக்கு ஒரு லைக்கா கிடைத்த சினிமாவுக்கு இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிற லைட் டெக்னாலஜி அது வெங்கி கிடைத்திருக்கிறது. சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் எப்படி சந்திரனில் பட்டு அது ஒரு பூரண நிலவாக மாறுகிறதோ அதுபோல் அந்த லைட் டெக்னாலஜி அவர்கள் இப்பொழுது அந்த ஒளி நம்முடைய வெங்கியின் மேல் விழுந்து அது ஒரு பூர்ண சந்திரனாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து நான் எப்படி ஒரு நாவலில் இருந்து 1500 நாவல்களை தாண்டி இன்னமும் நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் போல வெங்கியும் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே இந்த ஒரு 5 சிறுகதைகள் மட்டுமல்ல, என்னுடைய கதைகள் மட்டுமல்ல, மற்ற எழுத்தாளர்களின் கதைகளும் யாராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நன்றாக நினைத்து பார்க்க வேண்டும். பொன்னியின் செல்வன் வந்து 60 ஆண்டுகள் ஆகிறது. பொன்னியின் செல்வன் எழுதும் பொழுது கல்கி நினைத்து பார்த்திருப்பாரா? மணிரத்னம் இயக்க மிகப்பெரிய ஸ்டார்கள் எல்லாம் நம்முடைய பாத்திரங்கள் ஆதித்த கரிகாலனாகவும் வந்தியத்தேவனாகவும் குந்தவியாகவும் வருவார்கள் என்று அவர் நினைத்து பார்த்தா எழுதினார். இந்த 2023ஆம் ஆண்டு பொன்னியின் செல்வன் வந்தது. 60 ஆண்டுகள் முன்பு அவர் எழுதினார். நான் பள்ளியில் படித்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த கதையை படித்தேன். இன்றைக்கு அந்த கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் நிஜ பாத்திரங்களாக மாறி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொடுத்து பொன்னியின் செல்வன் என்றால் என்ன என்பதை எல்லோருக்கும் தெரிய வைத்தது. அதே போலத்தான் இன்றைக்கு நாம் போட்டிருக்கின்ற விதை 2024 போட்டிருக்கக்கூடிய விதை 2074 நாம் இருப்போமோ இல்லையோ நம்முடைய சந்ததிகள் எல்லாம் இந்த ரேடியோ ரூமை அனுபவித்து கொண்டிருப்பார்கள். பல்வேறு மொழிகளை இன்றைக்கு நாம் பார்த்தோம், வீடியோவில் பார்த்தோம். நிறைய மொழிகளிலே பேசினார்கள். கலிபோர்னியாவிலிருந்து பேசினார் ஒருத்தர். நிறைய பேர் இது மாதிரி நம்முடைய கதைகளை எல்லாம் வேற்று மொழிகளிலே இந்த ரேடியோ ரூம் பழசாக இருக்கலாம். சுரேஷ் கிருஷ்ணா சொன்னார், டைரக்டர், இந்த ரேடியோங்கிறது பழசாக இருக்குது, இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டலாக எங்கெங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம், ஆனால் இவர் ரேடியோ ரூம் வைக்கிறாருன்னு சொல்லி. பழசு தான் என்றைக்குமே நல்லது. ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்லுவார்கள். பழைய தங்கம், பழைய பட்டுப்புடவை, பழைய பாத்திரங்கள், அம்மா சமையல், பாட்டி சமையல் எல்லாமே கோல்டு தான். இன்றைக்கி இருக்க பீட்சா பர்கர் எல்லாம் நல்லதில்லை. அம்மா செஞ்ச சமையல் நம்ம என்றைக்காவது சொல்லுவோமா? எப்போ ஓல்ட் இஸ் கோல்டு, ரேடியோ இஸ் கோல்டு, ரேடியோ ரூம் இஸ் கோல்டு. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு நாம் இந்த ரேடியோ ரூம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெறும். அங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார்களே லைம்லைட் அவர்கள், அவங்களுக்கு முக்கியமாக நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்கள் உதவி செய்து இதை மேன்மைக்கு கொண்டு வந்து ரேடியோ ரூம் மேலே வந்து எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும். அவர் சொன்னது போல நம்முடைய குழந்தைகள், நம் குழந்தைகள் அப்பாக்கள், நம்முடைய தாத்தாக்கள் எல்லோரும் மகிழும் வண்ணம் இந்த ரேடியோ ரூம் செயலி வெற்றிகரமாக செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை அளித்த எனக்கு மிகுந்த நன்றியையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.